Alo, bà, số đây nữa học nghề xa chỉ thầm ấy. Bà chẳng ngày nay dương bắt tò mê riêng bảo dương tiết. Và ngày mắn cứ dương cho phê tì bầm mùi nè bà. Bây giờ ngày nay cứ phê tì bầm bí. Và cứ sẽ phê new head way và elementary for edition. Bà bùm được tì buồn bà. Cho bà sẵn chế nè học đi miền sẽ phê. Nè học đi ai mơ sẽ phê của này bà đá ai mơ video này bà đá. Ok, chắc là nhân viên pi mà chấm nún làm bị bằng hai để tổng học nhé. Và nếu cứ dân miền pi bay pía chỉ là keyword đó và pía song khăn. Rồi chỉ pía nếu dân an thà name và name nếu dân pra thá chmua và chmua city và dân pra thá tí krong và hay nâng age và age cứ dùng pra tha ayu và pra chip đặc mai dưỡng phone number và phone cứ tu sắp đại hay number lệ và phone number dùng pra nó thá lệ tu sắp và thằng crom ấy married nó riệp cả nó bảo married và riệp ca và cái số ta này riệp ca nữa are you married và này riệp ca hay rồi nữa. Ok chắc ngày nay con tự chỉ bị cần linh tế hay dương chỗ từประโยค và dương từ mình đó và chắc nhung phơ ca bằng riêng dư chứ muối đâm bây giờ để học nghe là biên cầm đợt này gây sưu nó không ca chạm bàn và chắcประโยค bài dưỡng chắp đam đòi sum nú và sum nú cái số thá what's your name what's your surname và what's your surname và surname nó cứ một khuôn dương toàn mà đó đấy surname nó cứ một tờ cổ bảo dưỡng và what apostrophe a nó cứ biết mà nâng what is và dương su tha what is your surname của bạn rồi có what's your surname thì tôi thấy cái pra thầm rong clay nó xa tại cái này dễ cái chỗ chân này dễ lươn cái chỗ chân này dễ ấy để clay để nghiêng gì và what's your surname để đọc nghe ta bạn và what's your surname ta mua ta cô là bọn đấy mua ở vậy và chẳng dân ai trả lời tạm được nó my surname is và my surname is trả lời nó my và surname my surname is ấy dân đặt lấy những cái dân đặt mùa mà và mùa tô cô bà dương và my surname is okay đã mà u thọ thà my surname is John chẳng ngờ nhầm say John là này nhé Jon và chẳng ngờ này con ta chỉ u thọ thế và my surname is John và chẳng ngờ một tô cô rồi bọc nhóm cứ một John. Okay, what's your surname? My surname is John. Và lấy tờ cô nữa bà tờ cô ấy xâm nô của tôi lấy dùng cho từ xâm nô của tôi tiến và của tôi tiết su bị mua đá phần thế này mua dương của tôi để mà đó surname first name và cái số thá what's your first name và what's your first name
បាទតែឈ្មោះរបស់អ្នកគឺអ្វីឬក៏តើអ្នកឈ្មោះអ្វីអានេះគឺឈ្មោះយើងផ្ទាល់តែម្ដងបាទមិនមែនឈ្មោះតកូលទេគឺឈ្មោះយើងផ្ទាល់យើងឆ្លើយទៅ my first name is my first name is បាទអញ្ចឹងយើងសេឈ្មោះយើងចូលមកកន្លែងនេះដាក់ឈ្មោះយើងមកសញ្ញាខណ្ឌសញ្ញាហ្នឹងហើយគឺថាតែយើងឈ្មោះគេឈ្មោះ Bill B I double L បាទ my first name is Bill បាទឧទាហរណ៍ថាឈ្មោះយើងផ្ទាល់ឈ្មោះ Bill សេចឹងមកអូខេអញ្ចឹងmove to another question សំណួរមួយទៀតhow do you spell your surname how do you spell your surname អានេះគេអាចសួរឲ្យប្រកបណាបាទ how do you spell your surname how do you spell យើងប្រើថាប្រកប S P E L L how do you spell your surname តើអ្នកប្រកបឈ្មោះត្រកូលរបស់អ្នកថាម៉េចបាទតើឈ្មោះត្រកូលរបស់អ្នកប្រកបថាម៉េចប្រែអញ្ចឹងក៏បានដែរ how នោះយើងប្រែថាថាម៉េចដោយរបៀបណាយ៉ាងដូចម្ដេចបាទ how do you spell your surname តើអ្នកប្រកបឈ្មោះត្រកូលរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្ដេចតែយើងអាចប្រកបឲ្យគេមកមិញត្រកូលវាត្រកូលដែលខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍មិញគឺ John ណាបាទអញ្ចឹងយើងប្រកបមក J O អានឹងគេប្រកបមួយសរសេរអញ្ចឹងN មក A បាទ J O N A បាទអញ្ចឹងយើងឆ្លើយប្រាប់គេតែប៉ុណ្ណឹងអូខេងាយទេបាទហើយសំណួរបន្ទាប់ទៀតគេសួរពីអាយុរបស់យើង how old are you បាទ how old are you អញ្ចឹង how old are you គេសរសេរមិនដល់គ្នាអាចរៀនសរសេរតាមខ្ញុំបានបាទយើងរៀនតិចហ្នឹងអានឹងជាចំណេះដឹងរបស់យើងជារបៀបដែលយើងសរសេរយូរទៅយើងចេះប្រកបយើងចាំដៃបាទ how old are you O U បាទអ្នកសរ O បាទសរ O how old are you បាទតើអ្នកអាយុប៉ុន្មានបាទ how old ហ្នឹងយើងប្រែថាអាយុប៉ុន្មាន how old are you តើអ្នកអាយុប៉ុន្មានយើងឆ្លើយមកបើសិនជាយើងអាយុ20ឆ្នាំយើងដាក់ I'm 20 years old I'm 20 years old I'm 20 years old តែបើសិនយើងអាយុ16ឆ្នាំយើងដាក់មក I'm 16 years old I'm 16 years old បើយើងអាយុ1ឆ្នាំ yeah I am 1 year old I am 1 year old 10ឆ្នាំបាទ I'm 10 years old I'm 10 years old បាទ50ឆ្នាំសេមក I'm 50 years old I'm 50 years old បាទខ្ញុំគឺអាយុ50ឆ្នាំបាទងាយទេបាទសំណួរនេះអញ្ចឹងគេមានសំណួរបន្ទាប់ទៀតគេសួរពីលេខទូរស័ព្ទបាទមិញដែលខ្ញុំបានបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាពីខាងដើមមិញគឺលេខទូរស័ព្ទ phone number បាទសួរមកតើលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកគឺអ្វី What's your phone number P A O N E number បាទ What's your phone number បាទតើលេខទូរស័ព្ទអ្នកគឺអ្វីតើលេខទូរស័ព្ទអ្នកប្រមាណបាទ
ប្រែងាយយល់x បាទពេលយើងឆ្លើយ x ហើយដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់យើងមកអូខេវាគឺឧទាហរណ៍តាមចេះចាស់ O 1 2 3 4 5 6 6 7 8 អូខេឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាគេយើងហៅមកតួលេខទូរស័ព្ទយើងមិនមែនហៅម្ដង2ខ្ទង់ឬក៏3ខ្ទង់ទេគឺយើងហៅម្ដង1ខ្ទង់បាទដើម្បីឲ្យអ្នកសរសេរហ្នឹងគេងាយសរសេរបាទពីព្រោះលេខទូរស័ព្ទវាចឹងគេហៅលឿនណាលេខវាច្រើនខ្ទង់អញ្ចឹងយើងប្រាប់គេមក x 0 1 2 3 4 5 6 6 7 8បាទឧទាហរណ៍ណាបាទអញ្ចឹងវាគឺ0 12 34 56 67 8អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាចងចាំនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺគេហៅម្ដងមួយខ្ទង់បាទម្ដងមួយខ្ទង់ហើយអានេះលេខ0ហ្នឹងគេភាគច្រើនគេហៅ O បាទ O អក្សរ O យើងណាបាទ O 1 2បាទគេអាចហៅថាអញ្ចឹងវាលឿនយើងហៅថា0 1 2ក៏បានបាទប៉ុន្តែគេនិយមហៅ O 1 2 3 4 5 6 6 7 8នេះអា 6 កាលណាលេខដូចគ្នា2ខ្ទង់អញ្ចឹងគេហៅថា double បាទ double 6ក៏បាន6 6ក៏បានបាទទាំងអស់គ្នាអាចហៅមិនក៏បានបាទអញ្ចឹងយើងអានមក what's your phone number តើលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកគឺអ្វី it's 012 345 66 78បាទងាយណាបាទងាយបាទអញ្ចឹងសំណួរបន្ទាប់គឺគេសួរពីអាសយដ្ឋានបាទពាក្យថាអាសយដ្ឋានគឺ address គឺអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅបាទអញ្ចឹងសំណួររបស់គេគឺបាទ what's your address what is ឬក៏ what's your address យើងប្រែថាអាសយដ្ឋាននេះ double S បាទ double S what's your address តើអាសយដ្ឋានរបស់អ្នកគឺអ្វីឬក៏តើអាសយដ្ឋានរបស់អ្នកនៅឯណាអញ្ចឹងណាបាទ what's your address អញ្ចឹងយើងឆ្លើយមក my address isចឹងយើងដាក់មកភូមិអីឃុំអីបាទភូមិអីឃុំអីស្រុកអីឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំភូមិវត្តបូឃុំវត្តបូក្រុងសៀមរាបចុះអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់វត្តបូវត្តបូ street ផ្លូវវត្តបូវត្តបូ street សៀមរាបបាទ province ខេត្តសៀមរាបណា province បាទអញ្ចឹង my address is Wat Bo Street Siem Reap province បាទអញ្ចឹងអាសយដ្ឋានរបស់ខ្ញុំគឺផ្លូវវត្តបូបាទ street ហ្នឹងផ្លូវវត្តបូនេះឈ្មោះវត្តបូបាទផ្លូវវត្តបូសៀមរាប province ខេត្តសៀមរាបបាទខេត្តសៀមរាបអូខេចឹងនេះរបៀបសួរពីអាសយដ្ឋានឥឡូវសួរពីអាសយដ្ឋានដែរប៉ុន្តែលើនេះគឺអាសយដ្ឋាន email បាទអាសយដ្ឋាន email ចឹងគេសួរថា what's your email address what's your email address
what's your email address តើអាស័យដ្ឋាន email របស់អ្នកគឺអ្វីបាទតើអ្វីទៅជាអាស័យដ្ឋាន email របស់អ្នកអូខេអញ្ចឹងយើងឆ្លើយមក it's ឧទាហរណ៍ថាមិញអ្នកនឹងឈ្មោះគេមិញឈ្មោះប្រកួត Bill អូខេ John Bill អញ្ចឹងអាស័យដ្ឋាន email ពេលច្រើនគឺឈ្មោះរបស់គេផ្ទាល់ហើយអក្សរតូចទាំងអស់ Bill 2 3អញ្ចឹងទៅ at gmail បាទអ្នកនរគ្នាធ្លាប់ប្រើ email ស្គាល់ណាបាទ .com បាទអញ្ចឹងចុចមកសញ្ញាខណ្ឌអូខេit's bill 23 at gmail.com នេះអាសញ្ញានេះយើងអានថា at បាទសញ្ញាចុចនេះហៅ dot បាទ dot bill23 at gmail.com បាទបើឈ្មោះរបស់យើង email របស់យើងអីគឺដាក់តាមនឹងមកអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសំណួរមួយទៀតគេសួរពីថាតើអ្នករៀបការហើយឬនៅ Are you married ARE Are you មុខច្រឡំ Yeah Are you married IED បាទ Are you married បាទតើអ្នករៀបការហើយឬនៅបាទបើសិនជារួចហើយយើងឆ្លើយថា yes yes I do បាទខ្ញុំរៀបការរួចហើយបើសិនជាអត់ទាន់ទេគឺថា no I'm single ខ្ញុំនៅ live single បាទ single គឺនៅ live ណាអត់ទាន់រៀបការទេបាទទោះបីជាយើងមានគេហៅថា boyfriend girlfriend នេះក៏ដោយបើសិនជាយើងអត់ទាន់រៀបការក៏ status របស់យើងនៅជា single ដែរនៅលើត្រង់តែយើងរៀបការតាមផ្លូវច្បាប់អាហ្នឹងបានយើងឆ្លើយថា yes I do បាទ yes I do អញ្ចឹង are you married តើអ្នករៀបការហើយឬនៅ yes I do ឬក៏ no I'm single បាទឬក៏អត់ទេខ្ញុំនៅ live បាទអាហ្នឹងជំរើសរបស់ចម្លើយរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងសំណួរងាយចម្លើយក៏ងាយដែរអញ្ចឹងយើងអានទាំងអស់គ្នាពីដើមមកវិញតោះអូខេអញ្ចឹងពាក្យរបស់យើងនេះគឺមានតែប្រមាណនោះទេគឺ name ប្រែថាឈ្មោះ city ទីក្រុង age អាយុ phone number លេខទូរស័ព្ទ married រៀបការបាទរៀបការអញ្ចឹងសំណួរចម្លើយសំណួរនេះ what's your surname តើឈ្មោះតកូលរបស់អ្នកគឺអ្វី my surname is John ឈ្មោះតកូលរបស់ខ្ញុំគឺ John ហើយបន្តទៀត what's your first name បាទតើឈ្មោះរបស់អ្នកផ្ទាល់ហ្នឹងគឺឈ្មោះអ្វី my first name is Bill បាទឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺ Bill បាទ how do you spell your surname បាទតើអ្នកប្រកបឈ្មោះត្រកូលរបស់អ្នកដោយរបៀបណា JONH បាទយើងប្រកបបែបនេះមកបាទបន្តមកទៀតតើអ្នកអាយុប្រហែល How old are you បាទតើអ្នកអាយុប៉ុន្មាន I'm 20 years old
ខ្ញុំអាយុ20ឆ្នាំ I'm 16 years old ខ្ញុំអាយុ16ឆ្នាំ I'm 10 years old ខ្ញុំអាយុ10ឆ្នាំ I'm 50 years old ខ្ញុំអាយុ50ឆ្នាំបាទសិស្សរបស់ខ្ញុំមានដែរណាអាយុ50បាទសិស្សខ្លះអាយុលើ50ក៏មានដែរបាទហ្នឹងហើយមានគ្រប់ជនជាតិទាំងជនជាតិជប៉ុនទាំងជនជាតិចិនជនជាតិរុស្ស៊ីក៏មានដែរបាទដោយសារតែនៅឯសាលាគឺជាលក្ខណៈចម្រុះជាតិសាសន៍តែម្ដងអញ្ចឹងជាតិសាសន៍ណាក៏រៀនបានដែរបាទហើយនៅក្នុងបន្ទប់អង់គ្លេសគឺយើងនិយាយភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអត់ចេះជប៉ុនអត់ចេះចិនអត់ចេះរុស្ស៊ីទេប៉ុន្តែយើងតាក់ទងគ្នាជាភាសាអង់គ្លេសបាទអ្នកខ្លះពួកគាត់ខ្លះអាយុលើ50ឆ្នាំក៏មានដែរបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការសិក្សារៀនសូត្រគឺមិនសូវជាប្រកាន់រឿងអាយុទេសំខាន់យើងចង់រៀនបាទយើងនៅតែចង់រៀនអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតសួរពីលេខទូរស័ព្ទណា what's your phone number what's your phone number បាទតើលេខទូរស័ព្ទអានេះគឺអ្វី it's 012 345 6678បាទហើយចឹងមកអាស័យដ្ឋានរស់នៅបាទអាស័យដ្ឋានរស់នៅ what's your address address នឹងប្រែថាអាស័យដ្ឋានបាទ what's your address តើអាស័យដ្ឋានរបស់អ្នកគឺអ្វីឬក៏តើអាស័យដ្ឋានរបស់អ្នកនៅណាបាទ My address is Wat Bo Street Siem Reap Province បាទអាស័យដ្ឋានរបស់ខ្ញុំគឺផ្លូវវត្តបូខេត្តសៀមរាបបាទសៀមរាប Province តបមកទៀតបាទនៅពីសំណួរទៀត What's your email address What's your email address បាទអាស័យដ្ឋាន email បាទតើអាស័យដ្ឋាន email របស់អ្នកគឺអ្វីបាទ it's bill23@gmail.com it's bill23@gmail.com បាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាទៅសេ email ខ្លួនឯងគឺខុសពីនេះណាបាទនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ទេបាទវាគឺ bill23@gmail.com ចឹងមកបាទសំណួរចុងក្រោយ are you married បាទតើអ្នករៀបការហើយឬនៅ yes I do បាទឬក៏ចាខ្ញុំរៀបការហើយ no I'm single អត់ទេខ្ញុំនៅលីវទេបាទឥឡូវនេះយើងប្រែថា no I don't អត់ទេខ្ញុំមិនទាន់រៀបការទេអញ្ចឹងក៏បានដែរបាទ yes I do កន្លែងនេះមានបញ្ហាខ្ញុំច្រឡំអ្នកគ្នាក៏ពេលកន្លែងនេះ yes I am អញ្ចឹងតើអ្នកកែបន្តិចជាស្រ័យផងណាទោះតែមើល2ដងហ្នឹងyes I am បាទចាំមិនអាយ៉ាមានបញ្ហាអ្វីដោយសារអីដោយសារសំណួរគេសួរដោយប្រើ to be បាទ Are you married Yes I am បាទគេប្រើ are យើងឆ្លើយ am ដោយសារវាជា to be ដូចគ្នា Are you married Yes I am ឬក៏ No I'm not ឬក៏ No I'm single អញ្ចឹងក៏បានដែរបាទតោះតែ check លើកទី2បានដឹងថាមាន mistake បាទមានកំហុសអញ្ចឹងជាស្រ័យកន្លែងនេះអូខេអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺប៉ុណ្្នឹងសិនទៅហើយចាំជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់បាយបាយ